ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। एक वड्डे तबके नूं देख के माफ़ी मांग के वापसी का ऐलान होया है या फिर एक मजबूरी बन गया सी क्योंकि इलैक्शनस भी हुण आ रहे हैं, 5 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ इलैक्शनस ने तो बीजेपी ने जाके उत्थे प्रचार भी करना है, खासकर पंजाब जिथे पिंडां दे विच वड़ना भी बड़ा औखा होया पिया। अजिहे भी परिवारक मैंबर ने जो अज भी कह रहे हैं सानूं तां विश्वास नहीं, कहता कहंदे इहदा जुमले बोलते ही रहिंदे ने, जिस जदों तक रद्द नहीं हुंदे पार्लीमेंट चों उदों तक असीं नहीं उठांगे। राकेश टिकैत ने भी गल कही है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਖਬਰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਖਬਰਸਾਰ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सब तो पहला मैं इस ते तुहाडा एक छोटा जिहा रिएक्शन जरूर चाहांगा। साडे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून जिहड़े कि किसान हित च सीगे और उस किसान हित की है जिहड़ा कि असी एक छोटे वर्ग नूं जिहड़ा कि किसान संगठन दा वर्ग सी उन्होंने शायद समझाने च नाकामयाब होए, जिहदे करके एक वातावरण बनया और अज प्रधानमंत्री जी ने जनता की आम राय नूं एक्सैप्ट करते हुए उन्होंने विड्रॉ किया है और ये भी कहा कि जिहड़ा आने वाला साडा लोक सभा सैशन है उस सैशन च असी इनू विड्रॉल इनू रिपील करदी पूरी जिहड़ी लीगल कार्रवाई है वो पूरी करांगे। इहदे नाल नाल एक कमेटी भी बनाई जाएगी जिस कमेटी के अंदर सारे सूबਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ कृषि मंत्री ਉਹਦੇ मैंबर ਹੋਣਗੇ, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ਹੋਣਗੇ और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के नाल नाल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फार्मर्स भी तो पार्ट होंगे और फिर जो कंसेंसस बनणगे दोबारा नए कानून बनाए जाणगे। पर अज की डेट ये कानून जड़ों खत्म कर दिते गए ने। लेकिन जोशी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। देखो, ਜਿਹੜਾ परिवार का मुखिया ਹੁੰਦਾ है वो परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ परिवार ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ परिवार ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ परिवार 'ਚ ਆਪਣੇ बेटे बहू अपनी पत्नी अपने छोटे भरा अपनी छोटी भैन या अपनी वड्डी भैन आगे भी वो चुकता है। तो इनू परिवार के आगे चुकना शब्द बोलना बेहतर होएगा, उस तरह चुकना शब्द बेहतर नहीं होएगा। ये साडे प्रधानमंत्री का एक भाव है जिहड़ा कि वो साडे देश के लोगों के प्रति उन्होंने दिल च जिहड़ा प्रेम है उस प्रेम का प्रगटावा है। देखो, गल यह है कि आदरणीय मोदी जी ने अज भी अपने भाषण के अंदर अपने मॉर्निंग एड्रेस स्पष्ट किया भी इन 3 बिलों अंदर माड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी विस्तार दसिया असी कद कद की कृषि वास्ते नया काम किया है जिहड़ा कि 70-72 साल की आज़ादी तो बाद भी हुण तक किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने वो भी विस्तार दिता, सारी बैकग्राउंड बना के उन्होंने गल रखी कि इससे माड़ा कुछ नहीं है। पर कुछ एक छोटा वर्ग है जिहड़ा कि थोड़ा वोकल है, जिहड़ा अपनी गल रखन दमना रखनी जानता है, वो वर्ग साथ नहीं दे रहा, तो इस करके असीं इहनूं विड्रॉ कर रहे हैं तो दोबारा जब सारे का कंसेंसस बन जाएगा लैके आवांगे। जोशी साहब, परिवार तो ये साल पहला भी सी, तुसीं चलो तुहाडे वाले पासियों करदे हैं गल भी परिवार के अगे मतलब कि झुकना कोई झुकना नहीं हुंदा, एक परिवार की गल है। परिवार का 1 साल पहला भी सी जदों ये दिल्ली वाल नूं कूच करन लगे सी। देखो, गल हुंदी है कि वैसे तो ठाकुर जी तुहाडी उम्र छोटी है, जब साडी उम्र च साडी होर वड्डी उम्र च आओगे तुहानूं ध्यान च है घर तुहाडे बच्चे होंदे जब बच्चे वड्डे हो जाते हैं जिहड़ा बापू किसी दे अग नहीं चुकदा, जिहड़ी माँ अपने
ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਯੰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ PM ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚੇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੈਂਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏ, ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ BJP ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛ ਫੜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜਿਆ ਪੈਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਸੂੰਡ ਫੜੀ ਸੂੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਦੇਖੋ ਆਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਦਰਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਓਪਨ ਨਾ ਸੀਕਰਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਜਦ ਅਸੀਂ MSP ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ। ਤੇ ਸਰ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ JP ਨੱਡਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨया ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਦਰਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਬੁਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਅੱਜ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੀ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ MSP 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।